السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد آصف. آپ دیکھ رہے ہیں آصف بیوٹی ٹپس اینڈ میڈیسن. تو دوستو آج ایک پروڈکٹ لے کر حاضر ہوں جس کا نام ہے ہربیسر. یہ ویڈیو معلوماتی ہے. کوئی بھی میڈیسن ہے تو دوستو ڈاکٹر کے نسخے پر استعمال کرنی ہے، ایسے استعمال نہیں کرنی. تو دوستو ہربیسر ہوتی کیا ہے، اس کا سالٹ کیا ہوتا ہے اور کون سی کمپنی سے بناتی ہے اور کہاں سے بآسانی مل سکے گی اور کتنے پوٹینشیل میں یہ پائی جاتی ہے اور کتنے گولیوں کی پیک ہے اور کیا کیا استعمالات ہیں، کیا فوائد ہیں، کیا سائیڈ ایفیکٹ ہیں اور کیسے استعمال کرنی ہے، ٹوٹل طریقہ کار دوستو میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا. اور اس کے بینیفٹ، سائیڈ ایفیکٹ اور یوزز سارا کچھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کے پاس ہر نئی آنے والی ویڈیو پہنچ سکے. ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھا کریں تاکہ کوئی بات رہ نہ جائے. کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور دوسرے نمبر پر ویڈیو کو شیئر کیا کریں تاکہ دوسرے دوستوں کا بھی فائدہ ہو سکے. تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف کہ بھئی میڈیسن کی طرف کہ ہربیسر کتنے پوٹینشیل میں پی جاتی ہے اور کیا کام کرتی ہے اور کیسے استعمال کرنی چاہیے. تو دوستو ہربیسر جو ہے نا 30 mg میں، 60 mg میں، 90 mg اور 180 mg میں پائی جاتی ہے. اس کے کھلانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ مرض کی نوعیت کو دیکھ کر دیتے ہیں کہ مرض کی سٹیجز ہوتی ہیں اور ان سٹیجز کو دیکھ کر دی جاتی ہے. اس کی پیکنگ میں دکھا دیتا ہوں کہ اس کے اندر 30 گولیاں ہوتی ہیں. یہ دیکھیں اس طرح کی اس کی پیکنگ ہوتی ہے. یہ اس کا پتہ ہوتا ہے 10 گولیوں کا، اسی طرح اس کے اندر 30 گولیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، 30 گولیوں کا پیک ہوتا ہے. 30 mg والی بھی 30 گولیوں کا پیک ہوتا ہے اور جو 90 mg اور 180 mg ہوتی ہیں وہ 10 کا پیک ہوتا ہے. وہ کیپسول فارم میں ہوتی ہیں. 60 اور 30 mg جو ہے یہ ٹیبلٹ فارم میں ہوتی ہیں. اس کا جو سالٹ ہے ڈیلیٹیزم ہے HCl. اس کے اندر ہربیسر 60 mg والی میں نے دکھائی ہے آپ کو ٹیبلٹ. بات اور یہ صرف بتانے کے لیے یعنی کہ معلومات دینے کے لیے بتا رہا ہوں کہ بھئی اس کے اندر 30 mg بھی پائی جاتی ہے، 60 mg، 90 mg اور 180 mg میں. ہربیسر سالٹ جو ہے نا یہ بآسانی مارکیٹ یعنی کہ فارمیسی اور میڈیکل سٹور سے بآسانی مل سکتا ہے. اسے ہائی نون کمپنی مینوفیکچر کرتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی جو پرائز ہے وہ ہے 322 روپے 30 گولیوں کی قیمت. تو اس کے اب میں استعمالات تو بتاؤں گا. اور یہ استعمال کن لوگوں کو کرانی ہے؟ یہ ایسے لوگوں کو استعمال کرانی ہے جو ہائی بلڈ پریشر، دائمی مستحکم انجینیا کے حالات میں ہوں، یعنی کہ بلڈ پریشر جن کا ہائی رہتا ہو اور انجینیا یعنی کہ دل میں درد پڑتا ہو تو اس کے لیے بہت ہی کارآمد ٹیبلیٹ ہے. یہ ڈاکٹر صاحبان مرض کی نوعیت کو دیکھ کر دیتے ہیں، بلڈ پریشر کی مقدار کو دیکھ کر دیتے ہیں اور انجینیا یعنی کہ دل کے درد کو جتنی سپیڈ سے وہ ہوتا ہے یا کبھی کبھار ہوتا ہے یا کس ٹائم ہوتا ہے یا دن میں کتنے مرتبہ درد ہوتا ہے تو اس کی نوعیت کو دیکھ کر وہ ریکمینڈ کرتے ہیں. وہ 30 mg سے لے کر 60، 90 اور 180 کوئی بھی استعمال کرا سکتے ہیں. وہ ہوتا ہے مرض کی نوعیت پر. ٹھیک ہے، 90 mg جو ہے کیپسول فارم میں ہوتا ہے اور 180 بھی کیپسول فارم میں، اور 30 mg اور 60 mg جو ہے یہ ٹیبلٹ فارم میں ہوتی ہے. یہ میں نے بتا دیا ہے کہ بلڈ پریشر اور انجینیا یعنی کہ دل کے درد میں استعمال کرائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے جو جہاں میڈیسن کے فوائد ہوتے ہیں وہاں پر نقصانات بھی ہوتے ہیں. تو اس ہربیسر کے کچھ نقصانات بھی ہیں
ज़्यादा नहीं है, बहरहाल होते तो हैं। कोई भी मेडिसन हो अपना जहाँ पर फ़वाइद देती है वहाँ पर साइड इफ़ेक्ट भी छोड़ती है। रेन टेस्ट के इसके जो पहले मुज़र असरात है वो है सर में दर्द कर सकती है, क्रीनो शूट है, कब्ज़ कर सकती है, खांसी में इजाफ़ा कर सकती है, फ्लो सिंड्रोम, जेली वर्म में कमी लाती है, मेलेजिया इसहाल कर सकती है, काय हो सकते हैं, सेनोसेंस हो सकता है, स्थीनिया हो सकता है, कमर दर्द हो सकता है, निकली हो सकती है, बद हज़मी हो सकती है, पेट का दर्द हो सकता है, तो दौरा भी हो सकता है, चक्कर हो सकते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकती है और गैर मामूली ख्वाब भी आ सकते हैं। ये तो हैं इसके मुज़र असरात। जहाँ मेडिसन फ़वाइद देती हैं, अगर डायग्नोज सही हो गया है यानी कि ब्लड प्रेशर है और साथ इंजीनिया यानी कि दिल का मसला है, तो फिर ये टेबलेट इस्तेमाल डॉक्टर साहबान कराते हैं। अगर सिर्फ ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर के लिए और टेबलेट इस्तेमाल करेंगे, ये नहीं करेंगे। अगर दोनों मसले हैं यानी कि दिल का मसला भी है यानी कि दिल में पेन पड़ता है और ब्लड प्रेशर भी है, तो फिर डॉक्टर साहबान यही मेडिसन रिकमेंड करते हैं। और जो चीज़ें मैंने मुज़र असरात में बताई हैं इनसे और भी हो सकती हैं, वो तमाम के बारे में अगर ये टेबलेट खा रहे हैं और ये असरात दिखाने शुरू कर दिए हैं तो डॉक्टर साहबान को ये आपने टोटल बतानी है कि हमें ये मसले मसाइल हो रहे हैं। अगर डॉक्टर साहबान के पास हम नहीं पहुंच सकते तो इसकी एहतियाती तदाबीर भी होती हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो आपने अपने डॉक्टर को ये भी बताना है कि मैं फ़लाँ मेडिसन खा रहा हूँ। अगर कोई खा रहे हैं तो उनके बारे में टोटल मालूमात देनी है, यानी कि कोई भी मेडिसन यानी कि हर्बल, एलोपैथिक, होम्योपैथिक कोई भी खा रहे हैं तो उसके बारे में डॉक्टर को आपने टोटल मालूमात देनी है। कोई मल्टी विटामिन खा रहे हैं, कोई एलर्जी के लिए खा रहे हैं, कोई मौसमी लिहाज से कोई भी मेडिसन खा रहे हैं तो उसके बारे में पहले डॉक्टर को बताएंगे, वरना ये दूसरे मेडिसन के साथ मिलकर रिएक्शन कर सकती है। जो रिएक्शन कब होते हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं कि ये दौरा भी कर सकती है, पेट का दर्द, बदहज़मी, इसहाल, चक्कर वगैरह वगैरह हो सकते हैं। अब हैं इसकी रोकथाम। यानी कि एहतियाती तदाबीर। ये तमाम मालूमात डॉक्टर साहबान को आपने जो डॉक्टर से आप इलाज करा रहे हैं उसको बतानी है। ये तो सिर्फ मालूमाती वीडियो है, ये इसलिए बताया गया कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है और साथ ही दिल में दर्द पड़ता है तो ये टेबलेट वक्ती तौर पर खा सकते हैं, लेकिन अगर दूसरी मेडिसिन खा रहे हैं तो साथ वो साइड इफ़ेक्ट जो मैंने बताए हैं वो हो सकते हैं। वरना आपने डॉक्टर से रजू करना है और डॉक्टर से मशवरे के बगैर ये मेडिसिन, ऐसे कोई भी मेडिसिन नहीं खा सकते। अब मैं बताऊंगा इसकी डोज़ क्या है, कैसे खानी है और क्या कोई खुराक रह जाए तो उसका यानी कि दौरानिया कैसे हम पूरा करेंगे। ये टोटल मालूमात मैं आपको दे देता हूँ। इसको खाने का तरीका ये है कि ये मर्ज़ की नोयत पर डोज़ दी जाती है। अगर ब्लड प्रेशर डेली के हिसाब से रहता है या पेन रहता है तो ये सुबह शाम रिकमेंड की जाती है 30 mg और 60 mg, 90 mg और 180 mg। वो मर्ज़ की नोयत पर होती है सुबह शाम के हिसाब से। अगर मर्ज़ नॉर्मल है तो वो डॉक्टर साहबान के सोच समझकर वो अपनी ट्रीटमेंट करेगा कि एक टाइम खिलाई जाए या 2 टाइम, वो आपको डॉक्टर ही रिकमेंड करेगा। तो हाँ, अगर आपसे कोई डोज़ यानी कि सुबह भूल गए हैं, नहीं खा सके, तो आपको असर के वक्त याद आया कि वो मैंने तो सुबह नहीं कही थी कि आप खा लूँ, तो नहीं खाएंगे क्योंकि टाइम ओवर। तो आप शाम वाली डोज़ खाएंगे, दूसरी डोज़ को आप स्किप कर देंगे, सुबह वाली को रहने देंगे। अगर फिर अगले दिन भी ऐसे हो रहा है सुबह खा ली लेकिन शाम को भूल गए, तो लगातार इसी तरह हो रहा है, तो ये फिर जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसको इस मेडिसिन के बारे में आपने बताना है कि हमें अब भूलने की भी आदत बढ़ रही है, मैं अक्सर मेडिसिन भूल जाता हूँ।
تو یہ تمام معلومات دینی ہے، دوائی کا طریقہ کھانے کا بھی بتا دیا ہے اور اس کے فوائد بھی بتا دیے ہیں اور مضر اثرات بھی میں نے بتا دیے ہیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ تو دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔